बेनती करेंगे बाबा जी निर्मल दास जी बाबे जोड़े वाले ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ। मैं बेनती करूँगा बाबा जी निर्मल दास जी उन्होंने वो अपने स्टेज पे पहुंचन। बोले सो निहाल। परम सत्कारयोग गुरु शासक जी, आप जी देख रहे हो सारे विश्व भर दी संगत और विश्व भर के जो समाज सेवक जिन्हों के हृदय में दर्द है विदेशों में आके इस समागम के विच और जो संयुक्त किसान मोर्चा अते किसान मजदूर मोर्चा सारे बुद्धिजीवी और सारे समर्पित इस कार्य लिए आप देशों विदेशों में आए हैं, तो उन्होंने बहुत कोटन कोट धन्यवाद जिन्होंने इस विच आके शामिल होके साडे पंजाब नूं साडे सारे भारत देश नूं एक मान बख्शिश किया। जिस वेले परीक्षा होंदी है तो साडे गुरु लोगों ने सानू सब तो पहला आपां इतिहास पढ़ीए, एक पासे मार्ग भागो एक पासे भाई लालो जी, और दोहां नूं तुसीं जानदे हो कि उहदी किरत कमाई विचों दुध निकल रहा ते दूसरे जो कार्य कर रहा उहदे विचों लहू निकल रहा। वो महाराज जी ने सानू गुरु पातशाह जी ने सानू पहले संकेत दिते कि इस तरह तुहाडे नाल भी होवेगी, तुसीं भी सावधान रहना। अज साडे नाल सरकारां मौके दियां हाकम मौके दे गुरु पातशाह जी कहते कि कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़ रहा, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही क्या चढ़िया, हाँ पाल विछुनी हुई अंधेरे राह ना कोई, कहो नानक किस विद गत हुई। कल काती राजे कसाई जो गुरु पातशाह जी ने सानू दसिया, आपां उन्हां तो सावधान होके अज सारी जितनी भी कायनात जिन्हें भी सिख कौम जितनियां भी जथेबंदियां अज इत्थे शामिल होईयां सारे हाजिर होया। अज प्रण करके जाओ। अज की प्रण करना, धनी जो बात के हैं लोग वह मर्द पूरे हैं, नहीं जो कौल के पक्के हर फन में अधूरे हैं। तो सारिया संगतां नूं अज दे इस कार्य लई यतनशील होके सारे ने ही आपो अपने जो भावनावां है देश प्रति अपने पंजाब प्रति अपने किरतियां प्रति अपने जो दिन प्रति सारे देश ने जिहड़ा सोच लिया उन्होंने आपां समर्पित होना है। क्योंकि गुरु लोगों ने सानू दस्सिया कि अपने धर्म की शान लई जिंदगी लगा गए, हस हस के चढ़ गए सूलियां खोपर लोहा गए। और कोई आरे दे हेठा बैठ के बाणी उचारदा, और कोई सरलथिया लड़दा ही आ रहा। धन गुरु दशमेश जिन अमृत बनाया सी, पी के गिदड़ा ने रतन शेरा वल धाया सी। ताकत है सारी उसकी सरवंस ला गए, अपने धर्म की शान लई जिंदगी लगा गए। अज वो परीक्षा तुहाडे लई तवी ते बैठ के गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सानू मरना सिखाया। गुरु तेग बहादुर जी ने जिस वेले जम्मू तो सारे लोगों ने आके महाराज के चरणा च आनंदपुर साहिब आके बेनती की, तो गुरु पातशाह गुरु तेग बहादुर जी अकले ही चले। अज तुसीं करोड़ों की तादाद में चले हो, तो अज गुरु पातशाह के उस इतिहास को याद करते हुए डोलना नहीं, और जो अगे पैर महाराज जी कहते जो अगे पैर पीछे नहीं करना। तो इतना साड़ी ये भावना होनी चाहिए अपने पंजाब प्रति अपने किरतियां प्रति, जो देश की सेवा निभाने वास्ते हर समय हर टाइम जो तत्पर है, असी उन्होंने समर्पित है। गुरु पातशाह सारे की कृपा करें। असी अरदास करते हैं आप जी का मोर्चा जो आप जी ने
उद्यम किया है। गुरु पातशाह गुरु दसम पातशाह जी साडे सीस ते मेहर भरे हाथ रखणगे, गुरु नानक पातशाह साडे सीस ते मेहर भरे हाथ रखणगे। असी इथों मान प्राप्त करके जावांगे। सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ विश्वास होना चाहिए। जिन्हों का इश्क साधक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी वो दिल में याद करते हैं। थोड़ा विश्वास काम होना चाहिए। इत्थे ही इतने शब्द कहता हुआ सारे का धन्यवाद। और ज़्यादा मैं अपने संयुक्त किसान मोर्चा उन्हों का मैं धन्यवाद करता जिन्होंने सानू दर्शन करने दर्शन करने जिन्होंने समा बख्श किया। धन्यवाद जी, थैंक यू। धन्यवाद जी बाबा जी का। दिल्ली के मरजीबड़े आए हुए पंजाब दे विचों देखो अपनी सारा कुछ छड्ड के इत्थे बैठे आके आर परिवार कारोबार जायदादां सारा कुछ छड्ड के इत्थे आके बैठे आ। दी किरपा दे नाल मालक दा ओट आसरा लैके घर बार छड्ड के जायदादां छड्ड के सुख शांति छड्ड के परोपकार वास्ते जो किसानां दे हित च मजदूरां दे हित विच उन्हां दे हित विच आए आ। सारे लोग किद्दां लगे हुए आ तक लगियां हुई गड्डियां, कोई अंत नहीं आ रहा। सारा पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बॉम्बे की, दिल्ली की, कलकत्ता सब इकट्ठे हो के आए दिल्ली दे अंदर। ये हुण मना के हटणगे। जो तक मनते नहीं सरकारां मनदियां ने उदों तक वापस नहीं जाना इन्होंने। आ देखो किद्दां रौनकां लगियां, घर बार छड्ड के बैठे आ, सारा कुछ छड्ड के इत्थे बैठे आ। कहंदे नहीं जाना। रोस प्रदर्शन, रोस मुजाहरे। कहंदे जे जमीनां नहीं तो साडियां जगीर साडियां हैगियां आ, जमीनां नहीं तो हर एक बंदा कोई जमीर लैके बैठा करके आपां सारिਆਂ ने आए हुए इत्थे जिन्ने भी गुरु प्यारे मालक दा भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, राजा ते भिखारी, भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, राजा ते भिखारी। खल मूर्ख ते पंडित करबो, पंडित ते मुगधारी। खल मूर्ख ते पंडित करबो, पंडित ते मुगधारी, पंडित ते मुगधारी। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। राजा शर्म मित जान नहीं जानी तेरी।
ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੋਗਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਤੇ ਫੋਗਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬਾਈਪਾਸ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਕਰੋ। ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਮੱਛਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਫੋਗਿੰਗ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਧੂਆਂ ਛੱਡਦੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ। ਆਹ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਇਹ 1 ਲੀਟਰ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ 100 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਣਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ 8 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ। ਆਪੇ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੱਛਰ ਲੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਆ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਆਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਲਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਦਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਗਿੰਗ ਸੇਵਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। राजा शर्म मित नहीं जानी तेरी, तेरे संतन की हाँ चेरी, तेरे संतन की हाँ चेरी। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, राजा ते भिखारी, भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, राजा ते भिखारी। हस तो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हसै, हस तो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हसै। वस तो होए होए सो उजर, वस तो होए होए सो उजर, उजर होए सो बसे, उजर होए सो बसे, उजर होए सो बसे, उजर होए सो बसे। भिखारी ते राज
ते कुआं रूप ते मेर करावे। जल ते थल कर थल ते कुआं अरबों रुपया यही रिलायंस वाला पैसे अपने हिंदुस्तान दे खा गया। एक वीरों ध्यान च रखियो, कदे भी कोई एक्ट नहीं चुकाउणा जेड़ा अपनी बात नहीं उठाउंदा होवे। ये लोकां नूं आपां सेंटर च भेजदे आ, ये सेंटर अपना दिल्ली मारेगी, दिल्ली दा। बाकी रही गल मेरे वीरों मैदा अपने सनी देओल दा पूरे हिंदुस्तान दे विच ओहदा बाईकाट करना, कोई फिल्म नहीं ओहदी कदे भी देखनी। रिलायंस पंप का बाईकाट करना, इहदियां फिल्मां दा बाईकाट करना। एक गल ध्यान च रखियो, हुण मैं मैसेज दिंदा, एक आटे बिल्कुल भी चक्की लगी नहीं मिलूगी, किते आटा लैण नूं नहीं मिलूगा जेड़ा अज आपां खुले हो लैंदे आ। मेरी बेनती है सारे इकट्ठे रहो, एक अपने लवे हथियार आ परमाणु, वो अपना वाहिगुरू परमात्मा का सतनाम जाप करने, चाहे किन्ने भी है अपने ते तसद्दुर कर लेन। बिल्कुल कोई अपने बच्चों बंदे ने कोई किसी ने एक नहीं मारनी, कोई बात नहीं। इन्हों जिन्ना तसद्दुर करनगे आपां उन्ने चलांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे पंजाब तो हरियाणा तो ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां तो आए हुए मेरे किसान दोस्तों ते आड़तिया मेरो सारिਆਂ ਨੂੰ मैं जी आया आखदा हाँ, जो कि अज जिंदगी मौत की लड़ाई आ। तुम देख रहे हो जो किसान मजदूर संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ और सारिया संगतां बड़े विस्तार ਦੇ ਨਾਲ देख रहे और बड़े बड़े वक्ते देख रहे हैं। धन्यवाद जी। ਸੋ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਮੁੰਨੋਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਔਰ ਅੱਜ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਿਹਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ ਤੈਂਚੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਕਲਾਏ ਦੀ ਵਹਾਣ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਲ ਹੈ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਧਰਮ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਦਾਸ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਚੁੱਪਨਾ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਾਂਗੇ। ਖਿੱਚ ਚੁਰਾਹੇ ਖੜ ਕੇ, ਖਿੱਚ ਚੁਰਾਹੇ ਖੜ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਓ ਔਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈਣੇ ਬਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਹੇ ਬੜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਪ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਥਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਖੂਨ ਖੋਲਿਆ ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਪੱਟੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਰਮਲਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਰਮਲਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। परम सत्कारयोग गुरु शासक जी, आप जी देख रहे हो सारे विश्व भर दी संगत और विश्व भर के जो समाज सेवक जिन्हों के हृदय में दर्द है विदेशों में आके इस समागम के विच और जो संयुक्त किसान मोर्चा अते किसान मजदूर मोर्चा सारे बुद्धिजीवी और सारे समर्पित इस कार्य लिए आप देशों विदेशों में आए हैं तो उन्होंने बहुत कोटन कोट धन्यवाद जिन्होंने इस विच आके शामिल होके साडे पंजाब नूं साडे सारे भारत देश नूं एक मान बख्शिश किया। जिस वेले परीक्षा होंदी है तो साडे गुरु लोगों ने सानू सब तो पहला आपां इतिहास पढ़ीए, एक पासे मार्ग भागो, एक पासे भाई लालो जी, और दोहां नूं तुसीं जानदे हो कि उहदी किरत कमाई विचों दुध निकल रहा ते दूसरे जो कार्य कर रहा उहदे विचों लहू निकल रहा। वो महाराज जी ने सानू गुरु पातशाह जी ने सानू पहले संकेत दिते कि इस तरह तुहाडे नाल भी होवेगी, तुसीं भी सावधान रहना। अज साडे नाल सरकारां मौके दियां, हाकम मौके दे, गुरु पातशाह जी कहंदे कि कल काती राजे कसाई धर्म पंकर उड़ रहा, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही क्या चढ़िया, हाँ पाल विछुनी होई अंधेरे राह ना कोई, कहो नानक किस विद गत होई। कल काती राजे कसाई जो गुरु पातशाह जी ने सानू दसिया आप तो सावधान होके अज सारी जितनी भी कायनात जिन्हें भी सिख कौम जितनियां भी जथेबंदियां अज इत्थे शामिल होईयां सारे हाजिर होया। अज प्रण करके जाओ
आज की परण करना, धनी जो बात के हैं लोग वह मर्द पूरे हैं, नहीं जो कौल के पक्के हर फन में अधूरे हैं। तो सारिया संतां नूं अज दे इस कारज लई यतनशील होके सारे ने ही आपो अपने जो भावनावां है देश प्रति, अपने पंजाब प्रति, अपने किरतियां प्रति, अपने जो दिन प्रति सारे देश ने जिहड़ा सोच लिया उन्होंने आपां समर्पित होना है। क्योंकि गुरु लोगों ने सानू दस्सिया कि अपने धर्म की शान लई जिंदगी लगा गए, हस हस के चढ़ गए सूलियां खोपर लोहा गए। और कोई आरे दे हेठा बैठ के बाणी उचारदा, और कोई सरलथ्या लड़दा ही आ रहा। धन गुरु दशमेश जिन अमृत बनाया सी, पी के गिदड़ा ने रतन शेरा वल धाया सी। ताकत है सारी उसकी सरवंस ला गए, अपने धर्म की शान लई जिंदगी लगा गए। अज वो परीक्षा तुहाडे लई तवी ते बैठ के गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सानू मरना सिखाया। गुरु तेग बहादुर जी ने जिस वेले जम्मू तो सारे लोगों ने आके महाराज के चरणा च आनंदपुर साहिब आके बेनती की तो गुरु पातशाह गुरु तेग बहादुर जी अकले ही चले। अज तुसीं करोड़ों की तादाद में चले हो तो अज गुरु पातशाह के उस इतिहास को याद करते हुए डोलना नहीं, और जो अगे पैर महाराज जी कहते जो अगे पैर पीछे नहीं करना। तो इतना साड़ी ये भावना होनी चाहिए अपने पंजाब प्रति, अपने किरतियां प्रति, जो देश की सेवा निभाने वास्ते हर समय हर टाइम जो तत्पर है, असी उन्होंने समर्पित है। गुरु पातशाह सारे की कृपा करें। असी अरदास करते हैं आप जी का मोर्चा जो आप जी ने उद्यम किया है, गुरु पातशाह गुरु दसम पातशाह जी साडे सीस ते मेहर भरे हाथ रखणगे, गुरु नानक पातशाह साडे सीस ते मेहर भरे हाथ रखणगे। असी इथों मान प्राप्त करके जावांगे। सारे नूं सानूं विश्वास होना चाहिए। जिन्हों का इश्क साधक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी वो दिल में याद करते हैं। थोड़ा विश्वास काम होना चाहिए। इत्थे ही इतने शब्द कहता हुआ सारे का धन्यवाद। और ज्यादा मैं अपने संयुक्त मोर्चा उन्होंने मैं धन्यवाद करता जिन्होंने सानू दर्शन करने तुहाडे दर्शन करने जिन्होंने समा बख्श किया। धन्यवाद जी, थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास भाई मनजिंदर सिंह हर रायपुर। और अज असीं आए हैं जी कुंडली बॉर्डर दिल्ली, जिथे समूह किसान ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां तो रल मिल के जिहड़ा मोर्चा ला रहे ने। और केंद्र के जिहड़े 3 बिल ने उन्हां दे खिलाफ जिहड़ा रोस प्रदर्शन हो रहा। मेरे नाल श्रीमान संत बाबा निर्मल दास जी, प्रधान श्री गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसायटी पंजाब, सारे महापुरुष नाल ने। और मेरे नाल दुआबा किसान संघर्ष कमेटी के प्रधान सरदार हरसुलिंदर सिंह जी, वो भी मेरे नाल ने। और जिहड़े हर एक मीटिंग दे विच जदों सेंटर के मंत्रियों के नाल मीटिंग होंदी है, सो प्रधान साहब नाल जांदे है। ये सानू उन्हां बिल्लां बारे ज़्यादा दस सकते हैं कि वो सेंटर अज तक इस काम नूं ज़्यादा लंबा क्यों कर रहा। सो प्रधान साहब ये जरूर दसो भी ये क्यों ज़्यादा लंबा किया जा रहा है। देखो जी, पहला तो गलती मनण नूं तैयार नहीं सी कि जिहड़ा जिन्ना भी बिल तैयार किए गए आ, ये कहंदे एक एक अखर एक एक शब्द किसान नूं मुख रख के बनाया आ। उस तो बाद विच उन्होंने गलतियां जदों गिणाईਆਂ तो उन्होंने कोई जवाब नहीं आया। फिर 7 गलतियां मन गए कि 7 गलतियां साडे तो हैगियां और कीतियां भी असीं। मतलब कि कारपोरेट घराने के हक च टोटल बिल तैयार किए गए आ, कल्ला किसान मारू बिल नहीं, ये पब्लिक मारू बिल तैयार किए गए आ। ये पूरी पब्लिक का नुकसान हो सकता। कित्थे लिखिया है कि 1 रुपये की चीज़ लैके व्यापारी बंदा 100 रुपये तक बेच सकता, उन्होंने इन्नी ढिल दी गई आ। तो जिले 1 रुपये की चीज़ लैके 100 रुपये बेचूगा तो गरीब बंदा कितों खरीद पाऊगा। इस करके किसान जिहड़ा आ उन्होंने अन्नदाता कहते हैं। उन्होंने सारी पब्लिक का फिक्र है, उन्होंने अनाज का भी फिक्र है, भंडार किद्दां भरने आ, उन्होंने ये भी फिक्र है कि सीमित समय दे विच सीमित रेट के नाल फसलों के रेट भी सानू जायज़ मिलण और पब्लिक भी सुखी रहे। तो जिद्दां तुसीं हर मीटिंग च जाने, पिछे जिहा एक खबर निकल के आई सी बई ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੁੰਬਰ ਜੀ ਚੋਂ ਬਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬਚਣਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਡਾਨੀ ਬਟਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬਚਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਖ ਛਪਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਚੋਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਪਾਸੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਹੋਣਾ ਬਚਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁੜਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆ, ਸਭ ਇੱਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਡਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤੀ, ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਜੁੱਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਸੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਭੈਣ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 13 ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਧਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ, 5 ਮਹੀਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਪਰ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਨਤਕ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਪੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਮੂਹ ਭੇਖ ਭਗਵਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਇਛਾਵਾਂ ਲੈਣ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਜੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ
ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ, ਹਰੇਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾੜਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਨਜਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਦੇ ਐਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਣੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਵੇਰਕਾ, ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਨੀਰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੇਰਕਾ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਸੀਨਾ ਡਿੱਗੇਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ, ਚੱਕਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ, ਬੋਰਡ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕੀਦੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜ ਖਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ।
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬੇ ਜੌੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਗਰ ਰਾਏਪੁਰ ਸੂਲਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਬੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕੁੰਭ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਬਾਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁੰਭ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਔਰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਕੇ ਹੁਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਓ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਇਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਦ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੀਦਾ ਖਲਕ ਮੇਂ ਖਲਕ ਬਸੇ ਰੱਬ ਮਾਹੇ। ਤੋ ਜੋ ਖਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਵੇਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਘਿਓ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬੰਦ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਆ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ
और जिथे वो अपनी पर्सनल हाजिरी लाउण आए हैं उत्थे साडे प्रधान जी साडे बाबा जी मनजिंदर जी की अगवाई दे विच बाबा जी प्रधान जी साडे जो किसान मोर्चा दुआबा के प्रधान उन्हां दी अगवाई दे विच बहुत वड्डा इत्थे पंडाल लगा होया है, लंगर लगा है। लंगर दे वास्ते डेरा संत गुरु रीतमदास जी बाबा जी रौड़े वालों और सारे महापुरुषों वालों कुछ देसी घरे बिस्किट है, कुछ पिन्नियां है और सुके बिस्किट है कि जेडे तुसीं चाह दे नाल खिला सकते हो। तो ये चीज़ां खराब होने वाली नहीं हैगियां। तो इन्नी साडी जिहड़ी सेवा महापुरुषों नूं तुसीं प्रवान करना और तकड़े हो जाओ, असीं तुहाडे नाल हां। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान मजदूर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं मोदी जी नूं सेंट्रल सरकार नूं बेनती करदी हां कि जल्दी तो जल्दी ऑर्डिनेंस पास करके इनू खत्म किया जाए, ये पुनर विचार करके खत्म किया जाए। जिस तरह पहला कानून बनया सी उन्होंने बहाल किया जाए तां जो किसान जो इस टाइम रुल रहे हैं। असीं देख रहे सी इन्ना मच्छर और इन्नी गंदगी, इन्ना मुश्क आ रहा, गलियां च लंघना मुश्किल है और उत्थे किसान भी उत्थे साडियां भैणां सड़क के विच तप्पड़ विछा के सुते हुए, कोई ट्रैक्टर के नीचे सुता हुआ है, कोई ट्राली के थल्ले सुता हुआ है। तो मैं मोदी जी नूं अपील कर रही तुसीं घर दे विच 5 स्टार घर दे विच तुसीं हीटर ला के सुते पे हैं, इन्हां दा आके हाल चाल पुछो कितनी गंदगी और एक जगह खड़ना मुहाल है कि इन्ना मच्छर है और कोई फैसिलिटी नहीं दे रही सरकार। तो मैं मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपील करती हाँ एक बार आके इन्हां दा हाल तां पुछो की आ कि जेडे 13 दिन तो उत्थे रुल रहे हैं ये भी किसी माँ बाप के जाए हैं, ये भी उसे परम पिता परमात्मा की अंश वंश है। एक पिता एक के हम वर्ग जिसकी औलाद दूसरी उसकी औलाद है, इन्होंने क्यों रोलिया हुआ है। तो जल्दी पुनर्विचार करके एक खत्म किया जाए, वापस लिया जाए जो पहला कानून बहाल किया जाए। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਪੱਤਿਆ ਪੈਸੇ ਵੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬੇ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬੇ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। अज संत बाबा निर्मल दास जी बाबे जोड़े प्रधान श्री गुरुदास साधु संप्रदाय सोसाइटी रजिस्टर पंजाब, चेयरमैन आदि धर्म साधु समाज भारत, उन्हां दी अगवाई विच अज जो किसान अंदोलन पिछले लंबे समय तो चल रहा है और अज दिल्ली के कुंडली बार्डर से बहुत सारिया जो रस्ता वसदा है वो संत महापुरखों ने लिया के जो किसान इत्थे एक होंद की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी एक जो उन्होंने मुढ़ली आज़ादी है उस दी आज़ादी लड़ रहा है, उस दे विच शामिल होए है सारे संत महापुरख और सारे संत महापुरखों ने अज इत्थे आके समर्थन दिता है कि असी सारे दे सारे इस अंदोलन दे विच शामिल हाँ, समर्थन दिंदे आ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਦਾਸ ਜੀ ਸੇਖਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਮੇਸ਼ ਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਢੱਕੋਂ ਵਾਲੇ, संत बाबा परमजीत संत बाबा परमजीत दास जी, संत बाबा ओम प्रकाश जी हुशियारपुर वाले और संत बाबा इंद्रदास जी, संत डेरा 108 संत बाबा इंद्रदास जी सिक्ख्या वाले और साढ़े इतिहासक स्थान तो डेरा श्री गुरुदास मंदिर चक हकीम तो महंत श्रीमान संत परशोत्तम लाल जी और बहुत संत मनजीत दास जी बिशोई तो साढ़े भैन जी नारी शक्ति फाउंडेशन तो प्रधान बीबी संतोष जी ਅਤੇ ਹੋਰ संत महापुरख ਅਤੇ संगतां आईयां। सारे ही अज संत सरवणदास जी गोण पट्टी तो
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਜਿਆ ਦੂਤ ਸੰਤ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਤਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ। ਦਾਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾੜੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਆ ਕੁਛ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਬਾੜ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਕਿਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਆ, ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹੋ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਏਜ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਅਖਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਅਤੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਓ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਔਰ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਮਾ ਦੇ ਜਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਸਮੂਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ KTV UK ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾਸ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪੁੱਬੋਵਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।